احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صحبہ ووالاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ ترتیب مصحف پر اب سورہ جاسیہ واقع ہوئی ہے اور 4 رکوع ہیں، اس میں مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب اتارنا کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم اس اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وفی خلقکم اور خود تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں انسان، وما یبث من دابۃ اور جو ہم پھیلاتے ہیں جانداروں میں سے۔ پھیلاتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ افزائش نسل ہوتی ہے انسان کی بھی، اسی طرح سے دیگر جانداروں کی بھی۔ آیات لقوم یوقنون اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ غور کریں اس سلسلہ تناسل پر، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف مخلوقات کی جو افزائش نسل کی صورتیں رکھی ہیں ان پر غور کریں تو عجیب و غریب اللہ کی قدرت کی نشانیاں انہیں نظر آئیں گے۔ واختلاف اللیل والنہار اور بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا، یعنی یہ کہ اسباب رزق نازل کیے، بارش نازل کی وہاں سے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها اور زندہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وہ تصریف الریاح اور پھیرنے میں ہواؤں کے، آیات لقوم یعقلون نشانیاں لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر برحق حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ تو اب اللہ کی بات کے بعد یہ کون سی بات ایسی ہوگی، وہ آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے کون سی نشانی ایسی ہوگی، یؤمنون کی ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن حکیم تو ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اسے دیکھ کر، یعنی اللہ کی آیات پر غور کر ان آیات کو سمجھ کر ان کے لیے سامان ایمان پورا ہونا چاہیے۔ ویل لکل افاک نسیم ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ کہ وہ تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، جب اس پر سنائی جاتی ہیں، ثم یسر مستکبرا پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، پھر وہ اپنی گمراہی پر اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اسے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو خوشخبری سنا دیجیے ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ اور جب اس نے جان لیا من آیاتنا شیئا ہماری آیات میں سے کچھ، یعنی اس نے سن لیا اسے، اتخذها ہزوا تو بنا لیتا ہے اس کو مذاق کا نشانہ، اس میں اشکالات واقع کرتا ہے، اعتراض واقع کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ومن ورائہم جہنم اور اس کے آگے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ ولا یغنی عنہم اور انہیں کچھ کام نہ آئے گا اس کے بالمقابل ما کسبوا شیئا جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے برے اعمال کمائے، اس کا برا نتیجہ روز قیامت یہ بھگتیں گے۔ ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ھذا ھدیٰ یہ قرآن حکیم تو سربسر ہدایت ہے، سامان ہدایت ہے ان کے لیے۔ والذین کفروا بآیات ربہم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجس علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ الذی سخر لکم البحر وہی اللہ جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ تاکہ چلیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ اور تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی رزق کے لیے اپنا انتظام کرو، معاش کی دوڑ دھوپ کرو، سامان تم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہو، اس پر نفع کماتے ہو، تو یہ سارا کچھ انتظام اللہ نے تمہارے لیے کیا۔ اللہ حلال رزق کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور چاہیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ساتھ ساتھ یہ کہ فضل کے ساتھ اللہ نے اس کے تلاش کرنے کا بھی حکم دیا، تو انسان سبب کرے، اسباب مہیا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اس کے لیے فضل پیدا فرما دیں گے، یعنی اپنی جناب سے اس کو حلال رزق عطا فرمائیں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم ہو جاؤ شکر گزار۔
वसख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और उसने मुसख़र कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है, जमीअम मिन्हु, ये सब उसी की तरफ से है, यानी उसी के कब्ज़े कुदरत में है। इन फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें लायातिन, निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। कुल लिल्लज़ीना आमनू, कह दीजिए ईमान वालों से, फिर लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह, गुजर करें, यानी अल्लाह बख्शे या तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करो, ये नहीं है, बल्कि ये कि तुम बस इनसे दरगुजर से काम लो। कुछ मरहला दरमियान का ऐसा है कि इनकी बातों पर रद्द अमल के बजाय दरगुजर से काम लो। लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह, जो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह के दिनों की। अल्लाह के दिनों से मुराद क्या है कि जैसे दिनों में अजाब आया पिछले मुनकिरीन पर, ऐसा ही कोई अजाब इन पर आ जाए। लियज्जिया कौमम, जिस ताकि दे दिया जाए बदला लोगों को, बिमा कानू यक्सिबून, उनके कमाई का, उन्होंने जो कुछ कमाया। मन अमिला सालिहन, जो कोई नेक अमल करे, फली नफ्से, तो उसका फायदा उसी को हो। वमन असा, और जो कोई बुरा करे, फ़अलैहा, तो उसका वबाल भी उसी पर पड़कर रहेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब, और तहकीक हमने बनी इसराईल को किताब दी थी। वल हुक्म वन नबुव्वा, और फैसले की सलाहियत से नवाजा था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया था। और रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात, और हमने उनको रिज़्क़ दिया था तय्यबात में से, पाकीज़ा चीज़ों में से। उनके लिए शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीज़ों को इब्तिदाअन हलाल ठहराया गया था। व फ़ज़लनाहुम अलल आलमीन, और हमने उन्हें बड़ी फजीलत दी थी वालों पर। व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, और हमने दी थी उनको वाज़ेह दलीलें अमर में से। अमर से मुराद यहाँ पर दीन है, यानी दीन की बाबत हमने उनको वाज़ेह दलाइल अता किए थे। फमख्तलफू, फिर उन्होंने नहीं इख्तिलाफ किया, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, बाद इसके कि उनके पास इल्म आ गया, बग़यम बैनहुम, फिर इख्तिलाफ किया उन्होंने उसके बाद आपस में ज़िद की वजह से। बग़यम बैनहुम, महज़ ज़िद से जो उनके माबैन थी, यानी एक दूसरे की रकाबतें। ये कहने लगे कि हम बनु इस्माइल में आने वाले नबी को क्यों माने, इसलिए कि फजीलत तो हमें दी गई थी और हम बनी इसराइल में से थे। तो ये जो आपस की उनकी इनात थी और तासुब था, इसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। इन्न रब्बका यग़ज़ी बैनहुम, बेशक आपका रब फैसला कर देगा उनके माबैन यौमल क़यामत, क़यामत के रोज़, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन तमाम चीज़ों में जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिन, फिर हमने उसी अमर यानी उसी दीन में आपको एक तरीका अता किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपको शरीयत अता कर दी जो हतमी है और आखिरी शरीयत है नौ इंसानी के लिए। फिर आप पैरवी करें इसकी। वला तत्तबि अहवाल लज़ीना ला यअलमून, और हरगिज़ बात न माने उन लोगों की ख्वाहिशात की जो इल्म नहीं रखते। इन्नहुम लन यगनू अनका मिनल्लाहि शैया, ये लोग कुछ भी काम ना आएंगे अल्लाह के बिलमुकाबिल आपके। व इन्न ज़ालिमीन बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और ये बेशक जालिम एक दूसरे के मददगार हैं, ये जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले तक़वा का दोस्त है। यानी ये आपस में यहूद और नसारा, इनका भी गठजोड़ होगा मुसलमानों के खिलाफ, और मुशरिकीन भी मिले हुए हैं यहूद के साथ। हाजा बसाइरु लिन्नास, ये कुरान हकीम, ये तो बसीरत अफरोज दलाइल पर मबनी है लोगों के लिए। अब इस पर गौर करें, इनके लिए हिदायत का सामान है। जो सिफात तौरात की कुरान हकीम की बताएं कि हकीम है जो रहमत है, वह हुदन व रहमतुन, और ये हिदायत है उन लोगों की जो यकीन लाएं। क्या गुमान किया है उन लोगों ने जो बुरे कामों का इर्तिकाब करते ही रहते हैं। अन्नजलहुम, कि हम बना देंगे उनको कल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों की मानिंद, यानी रोज़ क़यामत दोनों का एक जैसा ही हो जाएगा। वामिलुस्सालिहात, वो जो ईमान वाले जिन्होंने नेक अमाल भी किए। सवान महयाहुम व ममातुहुम, क्या बराबर हो जाएगा इनका जीना और इनका मरना, यानी दोनों के लिए आखिरत में एक जैसा ही अंजाम होगा। मा यहकुमून, बहुत बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं, यानी काफिर ख्याल करते हैं कि दुनिया में अगर उन्हें कुछ दे दिया गया है तो आखिरत में भी उन्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर मुसलमानों को दुनिया में तुम्हारी वजह से ईज़ा उठानी पड़ती है, अजियत उठानी पड़ती है, तो क्या इनकी आखिरत भी अजियत वाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों की ज़िंदगी और दोनों की मौत, दोनों की दुनिया और दोनों की आखिरत एक जैसी नहीं है। बहुत बुरा फैसला है जो तुम सादिर करते हो। व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, और अल्लाह ने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ। वलितुज्ज़ा, ताकि बदला दिया जाए, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, हर नफ्स को उसका जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून,
پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہہ اپنا معبود، ہوا اپنی خواہش کو۔ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اس میں فرمایا کہ آسمان کے نیچے جتنے بھی معبودان باطل پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے برا معبود وہ ہے جو خواہش نفس ہے، کہ انسان اس میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو فراموش کر دے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو اس کے علم کے باوجود۔ قرآن حکیم جا بجا بتاتا ہے کہ علم صرف کفایت نہیں کرتا، علم نافع مفید ہے۔ علم غیر نافع یا ایسا علم جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو وہ فائدہ مند نہیں ہوا کرتا، جیسے علماء یہود کا علم تھا وہ کارآمد نہیں ہوا ان کے لیے۔ وختم علی سمعہ، اور اللہ نے مہر کر دی ان کے کانوں پر، وقلبہ، اور ان کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ کہ اب وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب کون ہے جو انہیں ہدایت دے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ان عبرت کے واقعات سے، داستانوں سے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی زندگی ہماری مگر یہ دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے اسباب ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ آج بھی انسان کہتا ہے کہ کس طرح سے موت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہوئی تھی اس کی وجہ سے مر گئے۔ تو جن چیزوں کو جو اسباب ذریعہ بن جاتے ہیں ان اسباب کو انسان بہانہ بنا کر اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتا، اور اللہ کی قدرت جو اس کے اوپر جاری ہے وہ چھپ جاتی ہے اسباب کے پردے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے یہ اسباب پردہ بننا ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس پر اللہ اسباب کا پردہ ڈال دیتے ہیں، مگر عقل مند آدمی، دیکھنے والا آدمی ان پردوں کو ہٹا کر اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو ہے۔ اور مشرکین کا، کافرین کا، منکرین کا حال کیا ہے کہ وہ ان پردوں کو دیکھ کر قدرت باری تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں خود زندہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اسباب ہمیں معلوم ہے۔ وما یہلکنا، اور نہیں کرتی دہر، یہ گردش زمانہ، کسی پوسیدگی اس کو ختم کرنے، فنا کرنے بن جاتی ہے۔ ایک عمارت وہ سیدھا ہو جائے تو ختم ہو جائے، وقت گزرتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان اس پر راز ہو جائے تو اس کے قوا کمزور ہوتے ہیں اور موت سے قریب ہو جاتا ہے وہ۔ تو کہتے تھے کہ یہ جو کچھ دنیا کی زندگی گردش زمانہ، یہ جو لائف سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم بس زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ایک چیز بعض اسباب کے ہونے سے ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، اور ان کے بکھر جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ وما لہم بذلک علم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس اس بارے میں کوئی حقیقی علم نہیں ہے، یہ کسی بات کو حقیقت کی بنیاد پر نہیں جانتے۔ انہم الا یظنون، بس یہ اپنے گمان سے کام لیتے ہیں۔ ان کا انسان کا سارا علم جیسے وہ حواس سے حاصل کرتا ہے، یہ حد درجے کیا ہے؟ گمان ہے، بس کہیں گمان غالب بن جاتا ہے، یہ حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم تو وہ ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنا تجربہ بھی ہے کہ حواس سے حاصل شدہ چیزوں میں فرق واقع ہوتا ہے۔ آپ کو اگر بخار ہے تو آپ کو سادہ پانی بھی ٹھنڈا لگے گا، اور ایسا موسم جو کہ معتدل ہو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈا معلوم ہوگا۔ سے اگر انسان کسی گرم علاقے کا رہنے والا ہے تو اس کو تھوڑی سی سردی بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں معلوم ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے حسیات میں، احساسات میں بھی بہت سے خلل پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی بینائی کمزور ہے تو اس کو قریب کی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اگر بینائی صحیح ہے تو دور کی بھی واضح نظر آئے گی۔ تو یہ تو انسان کا اپنا تجربہ ہے کہ اس کے حواس سے حاصل ہونے والا علم وہ قطعی نہیں ہوتا، وہ انسان اور انسان سے بھی فرق واقع کرتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کے تجربے سے اور ایک انسان کی صلاحیتوں سے دوسرے انسان کی صلاحیتوں کے مختلف ہونے پر بھی مختلف ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس پر کیسے کسی حقیقت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو ایک گمان ہے، ایک ایسا علم ہے جس کو بس اپنی دنیا کا کام چلانے کے لیے تم استعمال کر لو، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے، وہ آخرت ہے، اس کے بارے میں یہ علم کام نہیں دے گا کہ تم اس گمان والے علم کی بنیاد پر آخرت کا انکار کر دو۔ وہاں کے لیے تو قطعی علم چاہیے، اور قطعی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے رسولوں پر نازل فرماتے محفوظ ترین چینل سے، اور وہ چینل وحی کا چینل ہے، اس ذریعے سے آئے ہوئے علم کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ انہم الا یظنون، یہ نہیں کرتے مگر گمان سے کام۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں تلاوت کر کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، بینات، اس حال میں کہ بالکل واضح ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، اور نہیں ہوتی اس کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل، إِلَّا أَنْ قَالُوا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں، إِلَّا أَنْ قَالُوا تو بِآبَائِنَا، کہتے ہیں کہ لے آئیے ہمارے پاس ہمارے باپ داداؤں کو جو پچھلے گزر گئے ان کو زندہ کر کے لائیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ پرانا اعتراض ہے جو کرتے رہے تھے۔ قُلِ اللَّهُ
युहयीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत से दो चार करता है, सुम्मा यजमाउकुम, फिर तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़यामा, रोज़ क़यामत के दिन, ला रैब फी, जिसके आने में कोई शक नहीं, वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून, मगर लोगों की अक्सरियत जानती नहीं है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की। व यौम तक़ूमु स्साअतु, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, यौम इज़िन, वो दिन ऐसा होगा, यख्सरुल मुब्तिलून, उस दिन खसारे में होंगे बातिल परस्त, बातिल करने वाले, गलत करने वाले, गलत कार, इसी तरह से गलत अकीदे वाले, वो उस दिन खसारे में खसारा उठाने वाले होंगे। व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और आप देखेंगे हर उम्मत को यानी हर गिरोह को कि वो घुटनों के बल गिरी हुई है। दो माना किए गए, एक ये कि रोज़ क़यामत वो मैदान हशर में घुटनों के बल होंगे आजी के साथ, और दूसरी ये कि क़यामत के बाद जब उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो जहन्नमी गिरोहों का यह हाल होगा कि वो अजाब की शिद्दत से तंग आकर घुटनों के बल होंगे, यानी खड़े ना हो सकते होंगे तो फिर घुटनों पे खड़े होंगे, फिर और गिर जाएंगे, इस तरह से गिरते चले जाएंगे। जासिया, औंधे पड़े हुए, या इसी तरह से घुटनों पर खड़े हुए। कुल्लु उम्मतिन, हर उम्मत तुदआ इला किताबिहा, उसे बुलाया जाएगा उसकी किताब की तरफ, यानी उसके नामा अमाल का उसे सामना करना होगा। अल यौमा, कहा जाएगा उसे कि आज के दिन, तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें बदला दिया जाता है तुम्हारे किए का, तुम्हारे अमाल का। हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, ये है हमारी किताब, यानी लौह महफूज में जो सब कुछ महफूज था वो कहेगी, वो बात करती है तुम पर, बोलती है तुम्हारे बारे में सच सच, यानी तुम्हारी सारी रुदाद जिंदगी सुनाती है जो मकतूब थी, लिखी हुई थी। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु, बेशक हम लिखवाते रहे थे, मा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम कर रहे थे, तुम्हारा छोटा अमल भी तुम्हारा बड़ा अमल भी लिखवा रहे थे हम। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, उन्हें दाखिल कर देगा उनका रब उनको अपनी रहमत में, यानी ज़ुमरा रहमत में, यानी जन्नत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही है बड़ी कामयाबी, वाज़े कामयाबी। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनसे कहा जाएगा, अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या हमारी आयात तुम्हें पढ़कर न सुनाई जाती थी, फस्तकबरतुम, और तुम उससे तकब्बुर करते थे, उसके बिलमुकाबिल बड़े बनते थे, वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, और तुम बड़े मुजरिम लोग। वइज़ा क़ीला, और जब तुमसे यानी कौम वालों से कहा जाता था, कहा गया, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, के बिलाशुबा अल्लाह का वादा बरहक है, वस्साअतु, और क़यामत का आना भी बरहक है, ला रैब फ़ी, उसके आने में कोई शक नहीं। कुल तुम, तो तुमने कहा, मा नदरी मस्सा, कौम वाले कहने लगे कि हम तो नहीं जानते क्या है क़यामत, हमें तो नहीं मालूम ये कौन सा तस्वुर है, हमने तो ऐसा होते नहीं देखा, जो हमने नहीं देखा उसको हम मानते नहीं। यह है जुर्म का सबब कि जो अपनी आंखों से न देखें उन चीज़ों का इनकार कर देते थे। कहा कि अब तक तो हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ कि हमारे आबा और अजदाद जिंदा किए गए हों, तो हम कैसे जिंदा किए जाएंगे। मा नदरी, हम नहीं जानते, मस्सा, क़यामत क्या है। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, हाँ बस एक ख्याल सा है, मौहूम सा, जो इस बारे में हम रखते हैं। इन नज़ुन्नु, एक ख्याल है, इल्ला ज़न्ना, जो बस ही है, यानी क़यामत के बारे में आप जैसे लोग जो बातें करते हैं, ऐसी कुछ बातें हमने सुनी हैं, यहूद से भी सुनी थी, उनकी भी कुछ बातें हमारी कान में पड़ी थी, वो भी कहते हैं इस तरह की बात एक दिन आएगा, और आप भी ऐसा कहते हैं। वमा नहनु बिमुमिनीन, हम तो इसका यकीन रखने वाले नहीं हैं। यकीन बताता है कि इनकार करने वाले आखिरत का यकीन है, इन्हें मालूम है ना आने वाली है, मगर इसको ये मानना चाहते नहीं है। दिल मानते हैं इस बात को, मानना क्यों नहीं चाहते कि अगर मान लें उस दिन की जवाबदेही को, तो आज क्या हाल दुरुस्त करने पड़ेंगे, दुनिया की आसाइश और इसी तरह से यहाँ के ताल्लुकात, ये इन्हें इस पर आमादा नहीं होने देते। कहते हैं हम इसका यकीन लाने वाले नहीं हम। वबदा लहुम सय्यातु मा अमिलू, फिर जाहिर हो जाएगी उनके लिए उनके बुरे आमाल की बुराई, मा अमिलू, जो उन्होंने किए थे, यानी उसका अजाब। व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और आ पकड़ेगा उनको उसका अजाब जो कुछ जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, वो अजाब जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वकीला, और कहा जाएगा, अल नंसाकुम, आज हम भूल जाएंगे तुम्हें, कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जिसे तुमने भुला रखा था इस दिन की मुलाकात को, आज हमने तुम्हें भुला दिया, ताकि निसियां पर डाल दिया, जैसे तुमने क़यामत को भुला रखा था, आज हम तुम्हें भूल जाएंगे। ये उनकी सजा है। कायदा यह है कि अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा काम किया जाएगा वैसे ही बदला दिया जाएगा, उसी में से बदला दिया जाएगा। तुमने अल्लाह की आयत को भुलाया था, आज अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया, और तुम्हारा ये भुलाना ये इसका सबब बना था। कहा कि
वमावाकुम अन्नार, और तुम्हारा ठिकाना आग है, वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तखज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा, ये इसलिए है, ये सब अजाब तुम्हें इसलिए दिया जाता है कि तुमने अल्लाह की आयत को मजाक बनाया था। व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। यहाँ जो कुछ चल रहा है तुम समझते थे कि चलता ही रहेगा, जो कुछ मिला हुआ है समझते थे मिला ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं, इसको कोई जवाल नहीं। हर रोज तुम देखते हो कि उसी तरह से दुनिया पर सूरज तुलू हो जाता है, तो समझते थे बस ऐसे ही जारी रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तुम्हें धोखे में डाल दिया था इस दुनिया की जिंदगी ने, ये इल्लत व मालूल के चक्कर ने। एक चीज सबब फराहम होने से पूरी होती है तो तुम समझते हो कि ऐसी होती रहेगी, नहीं, अल्लाह की कुदरत जब आएगी ये खत्म हो जाएगा। फल लिहाजा आज ला युखरजून मिनहा, वो उससे निकाले ना जाएंगे, यानी आग से जहन्नमी निकाले ना जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। वला हुम युस्तातबून, और वो मुतालबा न किए जाएंगे तौबा का, उनको मोहलत तौबा नहीं दी जाएगी, या उनसे कहा ही नहीं जाएगा कि अब तौबा कर लो। ये तो दुनिया में कहा जाता था कि तौबा करो ताकि तुम्हें बख्श दिया जाए, अब मोहलत खत्म। फलिल्लाहिल हम्दु, चुनाचे तमाम तारीफ अल्लाह ही को सजावार है। रब्बिस समावाती, जो रब है आसमानों का, व रब्बिल अर्ज़, और रब है ज़मीन का, रब्बिल आलमीन, और रब है तमाम जहानों का। वलहुल किब्रियाउ, और उसी के लिए बड़ाई है, फिस समावाती, आसमानों में, वल अर्ज़, और ज़मीन में, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो नहायत खूब हिकमत वाला है, नहायत गालिब और खूब हिकमत वाला है।